Amba Pali Thirimai Parami Bhawane Nausoni Yemya Amba Pali Isra Udama Tishare Shosen La Babido Asoka Chanchin Limare Widaliga Naveji Mutami do two was along let Udamadasia Kone Indian Nangama Amba Pali Sure Wutu Topure Lutene Tede Chajaro Amamiu Yahula Tange Sisure Saese of Ejidalam Amabali Amabima Badapiana let we Urepo Say when there's a Papuro Nameri Roma Mamiu Eri Amba Palisa Namechibe Buddha Sure Shoshin Yadete Manave Amba Pali Jump Barabo Tinshara Bio Eri Amba Palia with Alibima alone Namejide Amba Pali Now Soma Pekuni Buane Prenivan Putare Erisa Jango Dini Matajaya Tu Korean Jobiare Amba Pali Teri Apadana Jama Lare Abin Piriga Sabima Amba Pali Jone Padabiro Yedata Lady Pisapiro A genuine home of Shabbat Tu what to Sabiro Piorado Your Randi Pudita we low Podona Mahamudi We but the Miasavia Mapuenke. We got the Miasavia, Shea Puene Pia Poda Piashan no call. No Eri Poda Mishide Pia the King Goromia let it doma Tu Parvi Boa Sadding Era. We but the Miasavia goes at the Gaba. A goes at the Gabarema. Poda Miasavia Shem Bueno Mure Chema. Tu Lula Pit. I do hear Nimagawa. Tata Ham, Pakini, Atain, as I in Kadi Kuli. Maybe you mean no ma. We probably all. Poda Piashin, number of Shikada. Tu Barmi Saguaga. When a man teaches me, Bioma. Poda Piashin, number of Shikade. Tata Daman Tunita Han, Wibadani not sit at the Poda Piashin, the Armari, Jana Bido. Radiari Pilu. Longinio the Rabuare, Nine, Mahadan and the Daytuana, but hey, Rubat Tambra. Anyway, Gino the Rab Shippy Reka. A Ludana, a DJ Ludamiro. Tu Sudona Barosi, but hey, Rubat Tambra. So sing a piece of Mu Sudanga. I don't go to be Sudona, they ye cheated, no? Sudona, ye cheated. Tamulu Digni came out, Idame Bonya, never another Bishop Hodu, never me Poniria Chabijara, like Sujar. Suroma Dolushin, took out that one, no? Omar and Didos, Suroma Lalu, to me out of a Sudan. Kimaga the Tida, so let me out of a Sudan beauty. Akule Amabalia, Pasu down. Pair number of Shibiro, never Sumadamu. To a Basu down so. Mahadana, the rate of one, Pataye Rupan Tambara. A Luigi Pepiro, two salt Sudan like the ha. She'll send Lapa piece of move, in their move Sudan. Era the law of Yamaho de Uber, no? Now the car, Era Sudan Biro. Daba water kubo, water ku Sudan Biro. Poda Pia let him out, to Barbi was Sabiro to do a Sudan. Era those at the Kaba, Tikabani, Nabian, those at the Kaba.
တိခိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူအမှတ်တရပြန်ပြောပြတယ်ဧကတိန်တိဣတောကပ္ပိဒီကနေ့ကဘာကနေပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်30တဲ့ကဘာမြောက်မှာတိခိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်တဲ့ဝိပတ္တိတိခိဝိတ္တဘူတိခိဝိတ္တဘူဒီနှစ်စုကတက္ကဘာမှာပြင့်တယ်ကဘာတူပွင့်တဲ့ဟာဖြစ်တိတ်တဖရာနဲ့ဖုဒ္ဒတို့ဝိတ္တဘူဝိပတ္တိတို့ကကဘာတစ်ခုမှာပွင့်တဲ့သဘောရှိအဲ့တော့30ကဘာမြောက်မှာတိခိဖရာပွင့်တဲ့အခါဥပ္ပန္နောလောကပစ္စောတောတိလောကတရဏောစီနောဖရာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသူထည့်ပြောတာတော့လောကပစ္စောတာလောကရဲ့မိရှုတဆိုင်ကြီးဖြစ်တယ်လောကကိုအလင်းပေးတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်တွေကိုပေးတယ်တိလောကတရဏောလောကသုံးပါးရဲ့ကိုယ်ဝေရဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတိလောကတရဏသုံးလောကရဲ့ကိုယ်ဝေရမြတ်စွာဘုရားဟာ30တဲ့ကဘာမှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာသမိုင်းမှာမှတ်စရာလေးတစ်ခုတတိယလို့ပြောပြဒီလောကမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဒီမှာတိလောကတရဏသုံးလောကရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာသုံးလောကဆိုတာနော်လောကသုံးပါးဆိုတာကာမလောကရူပလောကအရူပလောကတတ္တဝါတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံပေါ့အဲ့သုံးလောကရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာပကံကဖရာတဆူကတိလောကမင်္ဂလာသုံးလောကရဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဖရာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဒီလောကမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ဘုရားကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုထီလို့မင်းလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ခဏခေတ်မှာရေးပကံသွားလို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ထီလို့မင်းလို့ဘုရားဆိုတာထီလို့မင်းလို့ကဘလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့သမိုင်းကြောင်းတော့ပြောတယ်ဘယ်သူကိုထီနှံလွှဲအပ်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါထီပြူကိုလက်ကောင်းချပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းပဲထီနှံလွှဲခြင်းနဲ့နှုတ်နှစ်ယောက်ထမရဲ့တေချာတော့မှတ်မိတော့သမိုင်းကအဲ့ဒီဘုရင်ကသူနှစ်သက်တဲ့မင်းသားတူကိုလွှဲဖို့ရလို့တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကဘုရင်ကလည်းလူလာတယ်ထီငိုက်တဲ့သူ့ဘက်ကိုထီရိမ့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထီကလည်းလိုလားတယ်မင်းကလည်းလိုလားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံထီလို့မင်းလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီသမိုင်းကလည်းပဲပကံသမိုင်းတွေထဲမှာရှိနေပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ထီလို့မင်းလို့ဖျားဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာတကယ်ကတော့အစစ်မှန်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့ဘွဲတော်ကတိလောကမင်္ဂလာတိလောကမင်္ဂလာကိုရေးတဲ့အခါကျတော့တိလောမင်လောဖြစ်သွားတယ်ကားကပျောက်ပြီးတော့တိလောမင်လောကနေနောက်ကျတော့ထီလို့မင်းလို့ထီအောင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းမှာပညာရှင်တွေကဆိုကြတယ်ပေါ့ဒါသဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်တိလောကမင်္ဂလာဆိုတဲ့ပွဲတော်ကိုဖတ်ရင်ကနေပြီးတော့တိလောကမင်္ဂလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထီလို့မင်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနန်းတက်တဲ့ဘုရင်ကိုလည်းပဲထီကလည်းလိုလားတယ်သူ့အရင်ဘုရင်ကြီးကလည်းလိုလားတယ်ထီလို့မင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေသမိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သမိုင်းဖြစ်သွားဒါမျိုးကမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်စာဖတ်တာကနေပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းတွေကပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့သမိုင်းကြောင်းပြောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လူတွေရဲ့အသိထဲမှာပြောင်းသွားတာထီလို့မင်းလို့ဆိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကတော့တိလောကမင်္ဂလာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အလားတူပဲစကိုင်းမှာအင်ဝခေမှာမိုးငင်းဘရင်မိုးငင်းမင်းလမ်းတက်တဲ့အချိန်မှာအဘယခါမဏိရာဇသင်္ကြံရန်လူကျွဲဆိုတဲ့
ညီနောင်3ယောက်ရှိတယ်ညီနောင်3ယောက်လုံးဟာတကယ်သူရဲ့ကောင်းနေကြပဲအဘိယကမဏိကအကိုအကြီးဆုံးအလကရာဇာသိညာအငယ်ကဆုံးကရန်လူကျွဲလို့ရေးတယ်တခြားနာမည်တော့မတူဘူးသမိုင်းမှာလို့ရေးတယ်အဲ့ဒီသူတို့3ယောက်ဟာဘလို့သူရတတ္တိကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တတ္တိကောင်းဆုံးကတော့ရန်လူကျွဲဆိုတဲ့ညီငယ်ကတတ္တိကောင်းဆုံးပဲတဲ့ပခန်းကြီးကိုသွားပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာမြို့ပြင်ကျုံထိပ်ကနေပြီးတော့မြို့ကိုဝန်းရံထားပြီးတော့ကျုံထိပ်မှာထမင်းပွဲမှာညီနောင်3ယောက်လက်ဆုံကြပြီးတော့စားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြို့တွေကနေပြီးတော့လှမ်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာသူတို့ထမင်းပွဲလည်းလာပြီးတော့လှမ်းဆိုင်သွားတယ်။အော်မြို့တွေကလှမ်းပြစ်လိုက်တဲ့လှမ်းကအဲ့လိုလှမ်းပြစ်လိုက်တဲ့လှမ်းကဒုံးဆိုထမင်းပွဲကိုလာဆိုင်တဲ့အခါအကူကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားကမဏိကထပြေးတော့မလို့ဟန်ပြက်သွားတယ်ပေါ့လေလမ်းဆိုင်တာကြောက်လန့်ပြီးတော့ထပြေးပြီးတော့မလို့ဟန်ပြက်သွားတယ်ရာဇာသိညာကတော့လက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ယုတ်လိုက်တယ်ရှန်လူကျွဲကတော့ထမင်းသားမပြက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘသူတတ္တိကောင်းဆုံးလို့ဆိုညီငို့ညီအငယ်ဆုံးကတတ္တိကောင်းတယ်ပေါ့လမ်းကြီးလာဆိုင်တာတော့ကြီးမဆိုင်ဘူးသူထမင်းစားမြဲစားတယ်အဲ့သူတို့အကြောင်းကအဲ့လိုတူစီလေးတွေသမိုင်းမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်းပဲရာဇာသင်္ညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်ပွဲပေါင်း30ကျော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲအောင်နိုင်သူတို့ညီကိုတွေကိုဘုရင်ကဆုချတယ်အဲ့ဒီမှာရာဇာသင်္ညာကတိုက်ပွဲပေါင်း30ကျော်အောင်တော့ဘုရင်ကဆုချတဲ့အခါရွှေဘုံငွေဘုံပုံထားပြီးတော့မင်းလည်းနဲ့ဆန်းသမျှကျုံအိတ်နဲ့တော့မကြုံအောင်လက်ခုပ်နဲ့စမ်းသမျှယူဆိုပြီးတော့ရွှေဘုံငွေဘုံတွေကနေပြီးတော့ဆုချတာအဲ့ဒါသူ့လက်ဆန်းတဲ့လောက်ကိုပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆုရတဲ့ငွေတွေနဲ့သူကစကိုင်းမဲ့လာပြီးတော့မဟိယင်္ဂနာဆိုဖျားကိုတဲတာခဏလေးရှိတယ်အဲ့ဒါစကိုင်းတောင်နဲ့ကပ်ရဲ့တောင်ကိုမင်းဝန်တောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့မင်းဝန်တောင်မှာမဟိယင်္ဂနာဖျားတဲထားတာအဲ့ဒီမဟိယင်္ဂနာတရားဖះကိုနောက်ပိုင်းကလူတွေကမရှိရင်ခဏကနေမရှိခဏဖြစ်သွားတယ်ခုနော်ခုနကတိလောကမင်္ဂလာကထိလူမင်းလူဖြစ်သွားသလိုမရှိရင်ခဏမဟိယင်ခဏကနေမဟိယင်ခဏကနေမဟိယင်ခဏကနေပြီးတော့မရှိခဏဖြစ်သွားတယ်ဒီကတ်တဲ့အတန်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်မို့လို့ဖះပွဲတော်တွေပြောင်းသွားတယ်တကယ်ကတော့မဟိယင်္ဂနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအစစ်မှန်ပဲသမိုင်းထဲမှာလည်းမဟိယင်္ဂနာလို့ပဲရေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအရက်မှာမရှိခဏနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနာမည်ကိုဆက်ပြီးတော့သုံးနေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခုခေတ်လူတွေကဒီတုတိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းတယ်လေမရှိရင်ခဏပဲရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတွေးပြီးတော့မရှိရင်ခဏမရှိခဏဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြိုက်နေကြစကိုင်းကလူတွေကတော့လောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးဘာလို့မရှိခဏသုတ်တန်ဆိုတာရှိတာသုတ်တန်နဲ့တွဲလိုက်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမကြိုက်ကြဘူးအဲ့တော့မရှိခဏဆိုတဲ့နာမည်ကမဟိယင်္ဂနာကနေပြောင်းလဲလာတဲ့နာမည်အဲ့ဒီမှာသမိုင်းကြောင်းထဲမှာသိသိချာချာရှိတယ်ဘသူတဲတယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့မရှိခဏလို့နာမည်ပြောင်းယုံနေမကဘူးဖရာတကာပါပြောင်းသွားတယ်။ဘာပြောင်းသွားတော့ဆိုဖရာတကာကရာဇသင်္ညာအမတ်ကြီးတဲတာဒါကသမိုင်းကြောင်းမှာရှိတယ်။သို့တော့အရက်ထဲကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုမရှိတာခဏပဲငတက်ပြားနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။ငတက်ပြားကအစံကုန်သွားခိုးလိုက်ဖရာတဲလိုက်ခိုးလိုက်ဖရာတဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ငတက်ပြားဖရာဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းတော့။ဘာသမိုင်းကြောင်းတွေကလည်းပြောင်းနေပြောင်းနေဖြစ်ကုန်တာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မှတ်လွဲကုန်တာတွေဒါကတော့ငတက်ပြားဆိုတာကတုတ်ခွန်သွင်းအင်ဝတိဆိုတုတ်ခွန်သွင်းအင်ဝတိဆို926မြန်မာတက္ကရာ926တုတ်ခွန်သွင်းအဲ့ဒီပထမဆုံးဘုရင်ကသရုံးမင်းများငတပြားကအဲ့ဒီသရုံးမင်းများလက်ထက်မှာအခုဖျားတဲ့တာက
ဧဝမေမိုးညင်းမင်းလက်ထက်ကြမှာတဲအဲ့တော့နှစ်80လောက်กว่าတယ်လို့ပြောတယ်တခြားသိတဲ့လူကတွက်ကြည့်ပေါ့ဒါကတော့ဝါစာကမ္မပြောပြတာမိုးညင်းမင်းလက်ထက်မှာတဲတော့ဒီမဟိယငနာဖျားငတပြားတဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့တခိုးငတပြားတဲတာမဟုတ်ဘူးရာဇသိညာအမတ်ကြီးတဲတယ်ဝါစကောပရိသတီကာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိစာပေတစ်ခုမှာဒီမဟိယငနာဖျားရဲ့မြောက်ဖက်စနေတောင်းမှာမဟာဝိစိတဝီဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းထိုင်တဲ့ကျောင်းသားရှိတယ်အဲကျောင်းဆရာတော်ကြီးကသူအဲ့ဒီမဟိယငနာဖျားရဲ့စနေတောင်းမှာနေတဲ့ကျောင်းမှာနေရင်ဒီဝါစကောပရိသတီကာကျမ်းကိုရေးပါတယ်လို့ဒီကုံထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါပါဠိထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူ့နာမည်မှန်ကန်မဟိယငနာဖြစ်ပါလေရဲ့တန်းနဲ့လူတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ဖတ်တဲ့အခါမဟိယငနာကနေမရှိဟိကိုရှိနေဖတ်တယ်အဲ့တော့ရှမ်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီဟိလို့ရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့ရေးတယ်ရှမ်းစာမှာအဲ့ဒီကနေဖတ်ရင်ကမရှိရင်ခဏကနေမရှိခဏဖြစ်သွားတယ်မှာတကယ်ကတော့မဟိယငနာရှားပလက်နဲ့ကားငယ်အပေါ်ကင်းစည်းတတ်နဲ့မရှိမဟိယငနာဆိုပြည့်ပြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲခုနလည်းထီလို့မင်းလို့ဒီလောကမင်္ဂလာကထီလို့မင်းလို့ဖြစ်တယ်မဟိယငနာကမရှိခဏဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကအခုဒီမှာတိလောကတရဏောဆိုတဲ့အသုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပြောင်းလဲတာလေးတွေရှိတဲ့အကြောင်းတတိယလို့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့အခုအမ္ပပါဠိအလောင်းကလည်း30နဲ့တက္ကဝထက်မှာတိခိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာလောကပစ္စောတောတိလောကတရဏောစီနောတဲ့လောကရဲ့မိရှုတဆောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့သုံးလောကရဲ့ကိုယ်ွယ်ရဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဒါရဏတဒါရုဏပုရိရမေဗျမညကုလတမောတဲ့လူဆိုတာတရဝပုရုဇဉ်ဆိုတာမှားသွားတယ်အခုဒီမှာပထမဘုရားဖေရလက်ထက်တုန်းကတော့သူကတရားနာပြီးတော့သူအစင်းလှပဖို့အတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အခုတိခိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခက်မှာသူကအရုဏဆိုတဲ့မြို့တော်မှာပုံနာမျိုးမှာလာပြီးတော့မွေးဖွားတယ်ရမေဗျမေညကုလတံဘောအဲ့ဒီမှာလူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှားသွားတော့ဆိုဝိမု ക്ത စိတ်တံကုပိတဘိက္ခုနေအဖိတာပယေဝိမု ക്ത စိတ်တဆိုတာကိလေသာကလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုတဲ့စိတ်တူပြီးတော့ကျိန်ဆယ်မိတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ရုပ်ဆင်းလာဖို့သူဆူတောင်းတာအဲ့ဒီဆူတောင်းကတော့ပြည့်မှာပဲအခုဒီတစ်ခါကျတော့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဝိမု ക്ത စိတ်တံကုပိတဘိက္ခုနေအပိတမေစိတ်ဆိုးလို့ယဟန္တာမဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုကျိန်ဆိုလိုက်တယ်တဲ့ကျိန်ဆဲတယ်ဆိုတာဆဲတာပါပဲเนาะအပိတပိန်ကျိန်ဆဲတယ်ကျိန်တယ်ဆဲတယ်ဘယ်လိုဆဲတော့ဆိုဝေတိကဝအနာစာရာဒီကောင်မဟာပြိတ္တာမလို့ပဲအကျင့်မကောင်းဘူးဘိက္ခုနီမကိုသူစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆဲတာเนาะပြိတ္တာမလို့အကျင့်မကောင်းဘူးဝေတိကဝအနာစာရာစိနသာသနာဒုတိကာဖရာသာသနာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့ပြိတ္တာမလို့အကျင့်မကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုပြီးတော့ဆဲတာသူဆဲတဲ့စကားလုံးကလည်းကြောက်စရာကြီးเนาะဝေတိကဝအနာစာရာစိနသာသနာဒုတိကာစိနသာသနာဒုတိကာဆိုတာဘုရားသာသနာကိုဖျက်ဆီးနေတာဝေတိကဝအနာစာရာဆိုတာပြိတ္တာမလို့အချက်မကောင်းဘူးဧဝံအကောသေတဝနာတေနပပေနကမ္မုနာအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမကိုသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုတွားပြီးတော့စိတ်တူပြီးတွားဆဲတယ်နော်အဲ့ဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကအဲ့ဒီမှာသွားတယ်အဲ့ဒါလိုချိန်ဆတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဒါရုဏနိရိယံကန္တဝ
အတော်ကိုရက်ဆက်ကျမ်းနဲ့ငရဲကိုသူရောက်သွားတယ်တဲ့မဟာဒုက္ခသမပိတာဆင်းရဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ခံရတယ်ပေါ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်မလို့ငရဲရောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကံကုန်လို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါတတော်စုတာမနုဿေသူဥပပန္နတပတ္တိနိငရဲလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့လူပြေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီပဲလို့အကုသိုလ်ကျိုးဆက်ကလိုက်လာတယ်ဥပပန္နတပတ္တိနိမွဲတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲရဲ့အသက်မွေးရတဲ့ကံမွဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်လာတယ်လူဖြစ်တော့လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်တယ်အဲ့တော့ဘဝတန်တရားဆိုတာကြောက်စရာဒါမို့တန်တရားခရီးသွားအမှားမလုပ်ပြီစေနဲ့တစ်ချက်မှားလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသတိထားရတယ်အငရဲလွတ်လာတော့အဲ့ဒါလူပြေရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝမှာနေရတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့အပူစုတွေပါသေးတယ်တသဇာတိသဟတ္တာနိခဏိကတ္တမကာရယေဘဝပေါင်း1000ပြည့်စုံမှဘဝရောက်ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရောက်တာတော့ဆိုတော့သူဆူတောင်းတဲ့အညပဲလေဘုရားဗျာလက်ထက်တုန်းကပတ္ထယေရူပတံပရံရုပ်ဆင်းလှပမှုအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းခဲ့တော့ရုပ်ကလေးကချောတယ်နော်ချိန်ဆလို့ခုနကသူချိန်ဆတာကြောင့်ငရဲကြပြီငရဲလွတ်တဲ့အခါကံကျွင်းနေအကုသိုလ်ကံတစ်ခုလုပ်တဲ့ဆိုရင်သူကအဆင့်2ဆင့်ရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းဟောတယ်အဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်အဆင့်3ဆင့်အကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းအဆင့်3ဆင့်ပဲပထမဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယအဲ့ဒါပထမအဆင့်ဒီလုတ်ပြီးတဲ့ဘဝမှာပဲဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံတစ်ဆင့်နောက်တတ္တမေဇောလို့ခေါ်တဲ့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံဒီဘဝကသိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာအဲ့တော့သူဘိက္ခုနီမကိုချိန်ဆလိုက်တဲ့ဘဝကသိတဲ့အခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတာဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံနဲ့ရောက်သွားတာဒုတိယအဆင့်ကံနဲ့ရောက်သွားတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုတာတွေအလဲ90ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးတာပဋိသန္ဓေကျိုးကိုတစ်ခါပေးပြီးပိုးတိကျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးပြန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူချိန်ဆတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ဆိုတာမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုပြောတဲ့အရာဒီကိုယ်စီရောက်လာတယ်ပြည့်စုံမတွေလို့ဒီကောင်မပြည့်စုံမတွေလို့အကျင့်ရုပ်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်တာသူအဲ့ဒီဘဝရောက်သွားတာပဲသူပြောတဲ့စကားတိုင်းသူ့မှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးပေးမှုပဲတသဇာတိသဟတ္တာနိဘဝပေါင်း1000နဲ့ခဏိကတ္တမကာရေပြည့်စုံမဘဝရောက်တယ်တမ္မာပပနမုတ်စိတ်တံဗုဒ္ဓဝါဒုဋ္ဌဝိတ္တယထာဆိုရတဲ့အစိတ်ကိုစားမိတယ်လို့ဆိုရတဲ့အစိတ်ကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိခြင်းတရားကမလွတ်နိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကသူမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့တခါမှားခဲ့တာဘဝပေါင်းများစွာခံရတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းတစ်ခါလုပ်ရင်အများကြီးခံစားရတယ်အကုသိုလ်ကလည်းတစ်ခါလုပ်ပြီမဲ့လို့အများကြီးခံစားရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုစေရနာဇောတွေကစေရနာဇောတစ်ခုကပဋိသန္ဓေကျိုးပေးနိုင်တာကုသိုလ်ကြတော့ရှင်းပြလို့လွယ်တယ်ဘယ်လိုရှင်းမလို့ကိုကတရေစိတ်လေးတစ်စိတ်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရေပင်ကတရေစိတ်ကပေါက်လာတဲ့တရေပင်ကတပင်နဲ့ပေါက်တာဖြစ်ပြီမဲ့လို့အသီးတွေကြတော့အများကြီးရတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းဒီလိုပဲကိုလုံးတာတစ်ခါဆိုပဲအများကြီးရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအလားတူပဲအကုသိုလ်ကကိုလုံးလိုက်တာတစ်ခါပဲအစိတ်ပင်ကိုတစ်ခါစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိတ်ပင်ကအစိတ်သီးတွေကတော့နှစ်စင်သီးနေမှာပဲမကောင်းမှုကောင်းသူလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကဆက်ပြီးတော့ခံနေရတယ်စိတ်လေးတစ်ကောင်လဲလီးတမ်းပြီးလို့စိတ်မွေးနဲ့အမျှလဲပြတ်ပြီးတော့သေရတယ်ဆိုတာရှိတယ်လေဒါအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာလို့ဆိုလိုတာပေါ့စိတ်ပွေးကိုဘယ်သူမှသွားရည်တွက်ထားတာမှမဟုတ်တာစိတ်ဝေးနဲ့အမျှဆိုတာစိတ်ကောင်မှအမွေပေါင်းမလို့ရှိတော့ဘယ်သူသွားတွက်လို့ရအောင်လဲနော်ချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာခံရတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြတယ်
အခုလေတခါတည်းဆဲလိုက်တာငရဲကိုခံရတယ်ငရဲလွတ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြည့်စုံမှာဘဝပေါင်း1000ပြည့်စုံမှာရွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကသူကဘဝ1000ထီအောင်သူမလွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အစိတ်စားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစိတ်ရဲ့တန်ကိုခံရတယ်လို့ပဲသူပြန်ပြောပြတာနော်အဲ့လိုဘဝမှာကျင်နေပြီးတော့ဗြဟ္မစရိယမတ္တိဝိတ္တံကတ္တဝေစိနာတာတနေဗရကဘာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူကဘာဖြစ်တော့တေနကမ္မဝိပါကေနအစာယိန်တိတတိပုရိအဲ့တော့တော့သူနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ကတ္တဝဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှတော့သူကနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝနောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာတဲ့အခါပစ္စည်းမေဘဝေတံပတ္တိအဟောတိဩပပတ္တိကာအမ္ဘသခန္တရေသာတံအမပါဠိတိတေနဟံနောက်ဆုံးဘဝမှာကျတော့သူကအမေမရှိအဖေမရှိတဲ့ဘဝမျိုးဒီကတော့ဆူတောင်းတော်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သူကတရက်ပင်ရဲ့ခွာချားမှာမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဘယ်နည်းနဲ့မွေးဖွားတာတော့ဆိုဩပပတ္တိကဥပပပတိတန်နေအနေနဲ့မွေးဖွားတာတဲ့အဲ့တော့တရဝရိဆိုတာမွေးဖွားဖို့၄မျိုးရှိတာကိုအန္တဇဆိုတဲ့တရဝမျိုးကဥကနေမွေးတာဆလာဘူးဇဆိုတဲ့တရဝမျိုးကမိခင်ရဲ့တာအိမ်ကမွေးတာတန်တေတဇဆိုတဲ့တရဝမျိုးကအစုတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မွေးအစုတ်ဓာတ်ကိုမိပြီးတော့မွေးတာဩပပတ္တိကဆိုတဲ့မွေးဖို့မွေးနည်းရတော့ဘွားကနဲ့မိုးပေါ်ကျတယ်လို့ဘွားကနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့မွေးတာအဲ့လိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေမှာလည်းပဲခဏခေတ်မှာလူတွေမွေးတာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်အများစုကတစ်မျိုးတည်းပဲဘာလို့ဆိုရင်ဆလာဘူးဇလို့မိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာသတိတီးပြီးတော့မွေးကြတာဒါလူတွေရဲ့မွေးတာသို့တော့လူတွေကမွေးနည်း၄မျိုးလုံးနဲ့မွေးနိုင်တယ်တဲ့၄မျိုးလုံးနဲ့မွေးတာရှိတယ်တဲ့အန္တဇဆိုတဲ့ဥကမွေးတာရှိတယ်ဆလာဘူးဇသားအိမ်ကမွေးတာဒါအများစုတန်သေးရဇအစုတက်ကိုဆွဲပြီးတော့မွေးတာရှိတယ်ဩပပတ္တိကဘွားကနေပေါ်ပြီးမွေးတာရှိတယ်လူကလည်းပဲအဲ့ဒီနီး၄မျိုးနဲ့မွေးနိုင်တယ်ရသောအပြင်ကပိုက်ဥကလူတွေဟာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အမေမရှိအမေမပါအဖေမပါကောင်းကင်ဘောကနေကြလာတယ်လို့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ဥပပပဋိသန္ဓေနဲ့မွေးလာကြတာကပိုက်ဥကလူတွေကအဲ့ဒီကဘာဥကလူတွေမွေးတယ်လို့ပဲဒီအာမပါဠိကလည်းပဲဘွားကနေတရေပင်တိခေကြားမှာရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်သူရဲ့ဒီဘွားဟာတိခေကြားဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်လဲဟုတ်ချမှာဟုတ်မယ်ပေါ့တရေပင်အောက်မှာသူရုတ်တရက်မွေးဖွားလာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တစေရီတရေရီမွေးတယ်လို့နေမှာပေါ့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်တစေသေးကလည်းပဲတချို့ကအမေဖေရှိတယ်သူကအမေဖေမရှိဘဲနဲ့ရုတ်တရက်တရေပင်အောက်မှာမွေးတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့အမ္ဘသခန္တရေသာတာဆိုတာတိခက်တရဲ့အကြာဆိုအဘွားတိခက်တအုံမိုးနေတဲ့တရေပင်ရိပ်မှမွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တရေပင်မှာမွေးတာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ပကံခေတ်ကဝေလူဝတီဆိုတာကြတော့ဝါကြုံတွေကမွေးတယ်လို့ဆိုတယ်ဝေလူဝတီဆိုတာအဲ့ဇာလန်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့လူတွေကမွေးဖွားနည်း၄မျိုးလုံးနဲ့မွေးဖွားလို့ရတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကဥကမွေးဖွားတဲ့လူသားလည်းရှိတယ်ဒါတော့ရှားတယ်စာပေထဲမှာဥကမွေးတဲ့လူသားဘယ်သူလဲလို့ဆိုကွန်တက်ပုဒ္ဒဆိုတဲ့ညီနောင်၂ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီညီနောင်၂ဦးဟာနောက်ပိုင်းမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ညီနောင်2ဦးကကိန္ဒရာဥကနေပြီးတော့လူလာဖြစ်တာအဲ့တော့ဗမာဖျားသမိုင်းတွေဘာတွေမှာလည်းပဲနဂါဥကနေလူဖြစ်တာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဥကမွေးတာကြက်တွေငှက်တွေဥကမွေးတယ်လို့ပဲ
ကိနေယဥကနေပြီးတော့လူသားလေးတွေမွေးလာတယ်အဲ့ဒါကွန်တဗုဒ္ဓဆိုတာဥကမွေးတာတဲ့အဲ့နှစ်ဦးရှိတယ်ဆလဗုဇဆိုတဲ့တာရင်ကမွေးတာတော့ပြည့်နေတာပါပဲတက်တည်ပြစရာတော့မလိုလူတိုင်းကဒါမိဘရဲ့တဲ့ရင်ကနေမွေးလာကြတာမိဘရဲ့တဲ့ရင်ကမွေးတာတော့ခဏခေတ်ကြတော့ဖန်ပြုံလူသားဆိုပြီးဖန်ပြုံကမွေးတာလည်းရှိတယ်နော်ဖန်ပြုံလူသားဆိုတာဖန်ပြုံထဲမှာစပန်းနဲ့အိုပန်ထည့်ပြီးတော့မွေးတာကလုံးဆိုတာတွေလောက်တာမျိုးတွေပေါ့ဖန်ပြုံလူသားဆိုတာလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒါတော့မှာတော့ဆလဗုဇပုံစံပါပဲဆလဗုဇပုံစံအဲ့တော့အန္တဇာဆလဗုဇနောက်တစ်ခုကတန်တေတဇဆိုတာတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုပရမဂျဝန်နဲ့မွေးတဲ့ပတုမထေဝီနောက်ဂျပန်နဲ့မှာမွေးတဲ့ပောက္ခရတတိပုံနာသူတို့ကအမေဖေရှိတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်နဲ့မှာတတိတီးပြီးတော့မွေးလို့တန်တေတဇလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့တန်တေတဇတတ္တဝါဩပပတိကကတော့ခဝါဥကာလမှာအများဆုံးမွေးတယ်ဖေရရောက်လာမှမသိဘူးချက်ချင်းအရွယ်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့အခုအမပါဠိကဒါဩပပတိကလို့ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတာနော်ပစ္စည်းမေဘဝေတမ္ပတ္တိအဟောတိဩပပတိကတဲ့နောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကရုတ်တရက်ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့မွေဖွားနည်းနဲ့အမတခန္တရိသတာတော့တဲပင်ရိပ်အောက်မှာတဲပင်ဟိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမပါဠိတိတေနဟံဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအမပါဠိအတိပ္ပယ်ကတဲပင်ဆောင်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ဒီကလေးမလေးကတဲပင်အောင်မွေးတာဆိုတော့ဟဲ့တဲပင်ဆောင်လေးလို့ခေါ်ကြတာအနေပြီးအမပါဠိခေါ်လာတာပေါ့နော်တဲပင်ဆောင်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်သူကဩပပတိကပဋိသတ်တွေနဲ့နေတာတဲ့အဲ့တော့သူလူဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဗျာလက်တဲ့တုန်းကသူကဆူတောင်းခဲ့တာရုပ်ချောဖို့လှဖို့ဖះစီမှာဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းတာအပြည့်တယ်ဆူတောင်းပြည့်ဖို့ဆိုတာဘာတွေလိုအပ်တုံဆိုရင်တတ္တတရားလိုအပ်တယ်သီလလိုအပ်တယ်တတ္တသီလသုတ္တဆိုတဲ့ကြာမြင့်ဘုသုတ္တလိုအပ်တယ်စာကဆိုတဲ့စွန့်ကြဲမှုလူရမ်းမှုလိုအပ်တယ်ပညာဆိုတဲ့အသိပညာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာဒီ၅ခုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆူတောင်းပြည့်တယ်ခဏခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေပေါ်မှာတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာရှိလို့ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့သိပြီးမပြောကြပါနဲ့ဆူတောင်းပြည့်ဖရာသွားဆူတောင်းလို့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုဆူတောင်းပြည့်ဖရာကလည်းဖရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကသတ်မှတ်ထားတာဒီဖရာဆူတောင်းပြည့်ဆိုအဲဆူတောင်းပြည့်ဖရာသွားဆူတောင်းမှဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒါကတော့မမှန်ကန်မှုပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲဖရာကတော့တူတူပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာရှိပြီးတော့ခုနလှမှုတမ်းမှုတစ်ခုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဆိုဆူတောင်းရင်ရဆူမတောင်းရင်တော့ကုသိုလ်ကံအဲ့တော့ကောင်းကျိုးတော့ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တာရမှာမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တာရှိရင်တောင်းဖို့ဆုဆိုတာတောင်းရမယ်လို့ပြောတာမြဲအောင်လို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်တဲ့ဆုတောင်းမိရင်လည်းပဲကိုယ်ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်သူများတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်အခုလဲအမပါဠိဟာဒီပြင်ပါရမီရှင်တွေကဆုတောင်းတာနောက်ဘုရားလက်ထက်ကျတော့ပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေတကောဣတိပတ်အရာမှာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေအကျင့်သိက္ခာဘက်မှာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်လျာဘဝမှာချောမောလှပပါစေဆိုတော့အဲ့ဒီဆုကရနေတာပဲသူကရမှာနော်အဲ့တော့ဩပပတိကဆိုတာသူကတော့အမေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်အောင်မှဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ခါအမေနဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးဖေနဲ့တူစရာပြောတာအဲ့တော့သူ့ရုပ်ဆင်းကနတ်သမီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အမေမိဘဝန်နဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်နေဆိုရင်တော့မိဘနဲ့နည်းနည်းတော့တူတာမျိုးတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့သူကတော့အဲ့လိုတူစရာကိုမရှိဘူး
သူလေသူ့ဘဝကိုသူအဲ့ဒါလောက်ပဲပြောထားတယ်ဒီဘောရမဘုရားလက်ထက်မှာသူအဲ့လောက်ပဲပြောတာဒါပေမဲ့လို့မဟာဝက်ကပါဠိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမပါဠိဝတ္ထုဆိုတာအကျဉ်းရေးထားတာရှိတယ်ဒါအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့နောက်ရေးတဲ့သဘောရှိတယ်သူကဝေသာလိပြည်သူဝေသာလိပြည်မှာမွေးတော့ဝေသာလိပြည်သူဖြစ်တယ်ပေါ့ဝေသာလိပြည်ဆိုတာအခုကပါဠိမန်မင်းသားတွေလို့9900ယောက်တော့မင်းနေဖွဲ့လိုက်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ oligarchy system လို့ခေါ်တယ်။ဧကရေဘုရင်တူတဲ့အာဏာရှင်မဟုတ်ဘူး။ဖွဲ့လိုက်အုပ်စိုးတာအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလုပ်မှာပေါ့။အဲ့မှာ9900ယောက်တော့မင်းနေအုပ်စိုးတော့ဝေသာလိပြည်ကြီးကဒါစီကားတယ်။နော်အဲ့မင်းနေအကုန်လုံးသူတို့စန္ဒန်တော်တွေသူတို့ဥယျာဉ်တွေဆိုတော့သူတို့တွေမဲ့သူတို့ခြံရံနေနဲ့သူတို့စစ်တပ်နဲ့အဲ့လိုနေကြတာဆို9900ယောက်စဉ်းစားတာကြည့်တော့အများကြီးပဲသူတို့နဲ့တွေမဲ့မြို့ကပြည့်နေဝေသာလီမြို့တော်ဆိုတာလွန်စီကားလာတယ်တတိုင်းသုံးနဲ့ခတ်ချဲ့ပြီးတော့ထွင်ပြီးတော့ခတ်ရတယ်ပထမမြို့ရိုးဒုတိယမြို့ရိုးတတိယပထမမြို့တတိုင်းဒုတိယမြို့တတိုင်းတတိယမြို့တတိုင်းသုံးချိန်တိုင်အောင်ချဲ့ရလို့သူဝေသာလီလို့ခေါ်တာအဲ့လိုဝေသာလီပြည်မှာအမပါဠိကသူ့ရဲ့မကောင်းမှုအကုသို့နှုတ်ပြစ်ကြောင့်ဘေကုဏီမသွားပြီးတော့ပြည်တမလို့အကျင့်ပြတ်မှတွေသာသနာပြတ်မှတွေလို့သွားပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူဟာဥပပပဋိသန္ဓေဖြစ်ပြီးမိဖုရားဖြစ်ရမယ်အစားမိဖုရားမဖြစ်ဘဲနဲ့ပါပြည်တမဖြစ်တယ်သူယုံနဲ့ဆိုရင်သူကမိဖုရားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မိဖုရားမဖြစ်ဘူးသူကပြည်တမဖြစ်သွားတယ်ဝေသာလိပြည်မှာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာလဲကြောက်เสียရမတတ်မှကောင်းတယ်အဲ့တော့ဝေသာလိပြည်ကြီးကခေတ်သစ်အနေနဲ့တိုးတက်စီကားလာတာဝေသာလိရဲ့လိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဝေသာလိကုံတဲ့င်းကဘယ်ထိအောင်ရောက်လာတော့ဆိုရာဇဂိုကပိမိတာရတို့နားထိအောင်ရောက်လာဝေသာလီမျိုးကဒါစီကာတာဒါတိုးတက်တာပဲရာဇဂိုမျိုးကြီးကမတိုးတက်ဘူးမစီကာဘူးပြောစရာကောင်းတာဝေသာလီကမှပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလူဆိုတာနှမ်းရှင်စရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာပြေတော်ပြောကြတယ်မို့လားစင်ကာပူလိုတို့ဘာတို့အဲ့လိုပြောတာလို့ပဲဝေသာလီကဒါတိုးတက်တာတို့ရာဇဂိုကမတိုးတက်ဘူးဆိုပြီးပြောကြတဲ့အခါမှာဝေသာလီကဘာဖြစ်လို့စီကားပြီးဝေသာလီတွေကသွားရလာတဲ့လူတွေအယောင်းဝယ်တွေဘာလို့ကောင်းတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအမပါဠိချောင်းဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ဝေသာလီစီကားမှာပေါ့တိုးတက်မှာပေါ့အမပါဠိလို့ရုပ်ချောတဲ့ပြည်တမရှိနေတာကိုအဲ့တော့အမပါဠိဆိုတာပြည်တမဆိုတာဟိုလိုအပေါ်စားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကသူချေးတတ်မှတ်ထားပြီးတော့တထေးတွေတို့မင်းစိုးရာသားတွေတို့မှသူ့ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံလို့ရတယ်ကြံတဲ့လူတွေရနော်သူကပြည်တစာလို့ပြည်တန်းစာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူတို့အသုံးကတော့ဂဏိကလို့ခေါ်တယ်ဂဏိကဆိုတာပုံဆိုင်ပေါ့သူကထတိတနန်းနေတာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရှမ်းရွေတော်တွေသူ့ရဲ့အိမ်လုံးကြုံရေးတွေသူကတကယ်တထေးလို့နေတာဒါပေမဲ့သူကအိမ်တော်မပြုတ်ဘူးသူကဘာလို့သူဖြေပြောပေးတယ်ဘာတွေဖြေပြောပေးတာတော့ဆိုရင်သူကအဆိုကောင်းတယ်အတီးကောင်းတယ်သချင်းဆိုပေးတယ်ခုခေတ်တော့ဘာနဲ့နိုင်ရှိရမယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုဘာနဲ့နိုင်ရှိရမယ်တော့မသိပါဘူး KTV တွေဘာတွေနဲ့ပြောရမလားတော့မသိပါဘူးเนาะအဲ့လိုအဲ့မျိုးတွေပေါ့ဆိုကောင်းတယ်သချင်းဆိုတယ်ကတယ်တွဲကကြတယ်ရှိကြတယ်ရှိတာပါဒါတွေကမဆမ်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဝေသာလီကဒီအမပါဠိနဲ့လာပြီးတော့တွဲကကြတာတို့သချင်းဆိုတာနားထောင်တာတို့တော့ပတ်စံပေးရတယ်အနည်းဆုံး900ပေးရတယ်အဲ့ဒီခေတ်က900ပေးရတယ်ဝေသာလီ
ဝင်ကြီးရမသေးဘူးသူကတချင်းဆိုပြတယ်အဆိုးအတိမှုတ်အလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲကြောင့်သူတချင်းဆိုတာနားထောင်ခြင်းနဲ့အိမ်လာပြီးတော့သူကြွေးတာမွေးတာစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးဝေးသူကပစ္စံနဲ့ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပစ္စံနဲ့ချမ်းသာလို့ဝေဒတိမျိုးထဲမှာသူကအဘဝနာဆိုတရက်ချန်ကြီးကလည်းပိုင်ထားသေးတယ်သူ့နာမည်နဲ့လိုက်ပဲသူကလည်းတရက်ချန်ကြီးတခုပိုင်ထားတယ်အဲ့လိုချမ်းသာတယ်သူကဘယ်တော့မှချမ်းသာတယ်နာမည်ကြီးတယ်ဗေမိတာရကြီးကိုအဲ့လိုပြောတော့ဗေမိတာရအားကြလို့ဝေဒလီကိုအားကြအတုယူပြီးတော့ဝေဒလီရာဇဂုမြို့မှာတာလဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အဆိုကကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကို KTV ဖွင့်ပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ရာဇဂုမြို့လည်းစီကားလာတယ်တာလဝတီအဲ့တော့တာလဝတီကပထမဘယ်သူမွေးတော့ဆိုတာလဝတီမွေးတာစီဝကဆိုတဲ့တမားတော်ဖြစ်မဲ့စီဝကအဲ့တော့တာလဝတီရဲ့သားပဲဟောတော့ယောက်ျားလေးမွေးလို့ရှိရင်တော့အပြင်မဲ့ဆွန့်ပစ်ခံရမှာပဲခုခေတ်လိုအမိုက်ပုံနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်တော်တဲ့နေရာအပြင်ဆွန့်ထားတယ်တွေ့တဲ့သူကကောက်ယူမွေးစားသွားတာအဲ့တော့စီဝကလေးဆွန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ပြင်မဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့ဗေမိတာရရဲ့သားကြီးအဇာတသက်နဲ့မတူပေါ့လေသားကြီးသူကတော့မိဖုရားငယ်ကမွေးတာဖြစ်နေမယ်အဇာတသက်ကတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးကမွေးတာဆိုတော့သူကပါဝါပို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဘယမင်းသားဆိုတာတွေ့ပြီးတော့ကောက်ယူပြီးတော့မွေးစားထားလို့စီဝကောမာရဖြစ်စောဘယမင်းသားမွေးထားတဲ့စီဝကလို့ဆိုပြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝေဒလီကိုအားကြပြီးတော့တာလဝတီဆိုတဲ့ KTV ထောင်လိုက်တာအဲ့ဒီကလည်းတော်တော်ကိုစီကားသွားတယ်ပေါ့ဒါတွေကအဲ့ဒီခေတ်ကအခြေအနေကိုမိမောင်းထိုးပြတာနော်အဲ့တော့ဒီအမတ်ပါဠိကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားကတော်တော်အသက်ရွယ်ရောက်မှအမတ်ပါဠိနဲ့တွေ့တာအသက်တော်တော်ကြီးပြီအဲ့ဒီမှာဝေဒလီလိဆွီတွေကြီးပွားတိုးတက်လာတာကိုဟန်တာဖို့ရာဝေဒလီနယ်နဲ့ဟိုရင်ရာဇဂုရဲ့နယ်ကမြစ်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ခင်းကမြစ်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ဒီဘက်ကမ်းအဲ့တော့ဒီဘက်ကမ်းမှာပါတဏိဆိုတဲ့ရွာလေးကိုမြို့ပြအဖြစ်တိုးချဲ့ပြီးတော့တည်ထောင်နေတာဘာအတွက်တုံးဆိုရင်တိုးတက်လာတဲ့ဝေဒလီကိုဟန်တာဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလက်ဆက်မှာမြို့သွားတဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ပါတဏိရွာလေးကနောက်ကျတော့ပါတဏိပုတ်ပြိုးတော်ဆိုဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒီပါတဏိရွာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတရားတွေဟောပြီးတော့ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးတာခင်းကမြေရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းကူးတဲ့အခါကျတော့ဝေဒလီပိုင်နဲ့ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဟိုဘက်ကမ်းမှာကောတိကာမဆိုတဲ့ရွာတစ်ရွာရှိတယ်ခင်းကမြေကမ်းထိပ်မှာကောတိကာမဆိုတဲ့ရွာကောတိကာမလို့ဆိုတာဘာကြောင့်ခေါ်တော့ဆိုမဟာပဏာဒဆက်မှလာတဲ့မဟာပဏာဒမင်းသားကသူနေသွားတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကမြေကဘာပြိုတဲ့အခါကျတော့လဲကျပြီးအဲ့မြေထဲမှာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရွှေတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုအဲ့ဒီပြတ်သက်အစွန်းရောက်တဲ့နေရာမို့ကောတိလို့ခေါ်တာဒီကနေ့တည်းအဲ့ဒီဟာရှိတယ်ကလားတွေကအိန္ဒိယသားတွေကကိုတီဂရမ်လို့ခေါ်တယ်မှတ်တယ်သူကကိုတီဂရမ်ကောတိခါမကိုကောတိဂရမ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီရွာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့သစ္စာတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကောတိခါမရောက်တယ်ဆိုတာတရင်ကြတော့အမ္ဘပါဠိကတရင်အရင်ရတာ ਨੇ ဘုရားသူ့အရင်ဆုံးလာတွေ့တာဘုရားဝေဒလီကနေထွက်လာပြီးတော့ကောင်းပြီလှပြီချောပြီဆိုတော့ယင်နေနဲ့အချမ်းရံနဲ့သူကကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့လာတာချမ်းရံနေများစွာနဲ့သူထွက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့တရားဟောတယ်တရားဟောတော့သူကနောက်တရက်အတွက်ဆွမ်းစားဆိုပြီးပင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော့မပါဘူးအဲ့တရားနာပြီးတော့နောက်တရက်ဆွမ်းစားပင်းသွားတယ်အဲ့ဒီသူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကြွလာတဲ့ကြတော့ဝေဒလီပြည်ကလိဆွီတွေကထွက်လာကြပြန်တယ်
ခန်းနာထွက်လာပြီးတော့ဘုရားစီလာကြလမ်းရောက်တဲ့အခါအာမပါဠိကအပြန်သူတို့ကအလားအဲ့တော့အာမပါဠိကသူတို့ဗမာမခန့်ညင်လဲချင်းပုတ်ပြီးတော့ဆွဲသွားတာခုလို့ဆိုရင်ကပ်ပုတ်မောင်းသွားတာပေါ့နော်သူလည်းနဲ့သူကကပ်ပြီးမောင်းချသွားတော့ဟိုကလိတ်ဆွေမင်းသားတွေကဟာအာမပါဠိငါတို့ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်ထားတော့ဆိုသူကပြောတယ်ငါဘုရားပင့်ခဲ့ပြီဘုရားကိုဆွမ်းတော့ပင့်ခဲ့မင်းတို့နောက်ကျနေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောသွားဟိုရောက်တဲ့ကလိတ်ဆွေတွေကဘုရားကိုဆွမ်းသာပင့်တဲ့အခါကျတော့ခုနအဲ့ဒီမဲ့အာမပါဠိကပင့်သွားပြီဆိုငါတို့ရှုံးကြပြီတဲ့ဒီကောင်မလေးတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့သူတို့ရှုံးပေးလိုက်ရပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်တည့်အာမပါဠိအိမ်ကိုကြွားတယ်ဘုရားတရားဓမ္မဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသူမြို့တဲ့ကမြို့အနီးနားဖြစ်လိုက်တရေဥယျာဉ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူတာအာမပါဠိကသူပိုင်တဲ့တရေဥယျာဉ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီချင်းဒါမို့ရာဇဂိုမှာဇီဝကရဲ့တရေဥယျာဉ်ကျောင်းရှိသလိုဒီဝေသာလီမှာလည်းပဲဝေသာလီမဟာဝနာထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေသာလီမြို့ပြင်လောက်တင်ဆိုတော့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာအာမပါဠိရဲ့တရားချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဖះကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ဒီထဲမှာသူကထဲ့ပြောမသွားဘူးဒီထဲမှာနော်အဲ့သူဆက်ပြောတာဗာပြောတော့ဆိုပရိဝုဒ္ဓပါဏကောတိဟိပပ္ပစိစိနတာတနေအဲ့မှာသူ့ရဲ့အချမ်းရံတွေကလည်းလွန်များတယ်များတော့အဲ့ဒီရောက်များစွာသောအချမ်းရံတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသူဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တယ်တဲ့ဘိက္ခုနီဝတ်လိုက်တဲ့အခါပတ္တဟံအစရံဌာနထိတာဗုဒ္ဓတာဩရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်အဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တဲ့ခိုင်မာကြန့်ခိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တရားတစ်ခုသူရရှိသွားပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့သူပြောတယ်အိဋ္ဌိတုသဝတိဟောမိသောတာဓာတုဝိသုဒ္ဓိယသူအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တေဘသောတာနဲ့နားထောင်နိုင်တယ်စေတောပရိယဉာဏတဝတိဟောမိမဟာမုနီသူဟာစေတောပရိယဉာဏ်ကိုလည်းရတယ်သူများစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ပုဝ္ဝေနိဝတ္တဇာနာမိပုဝ္ဝေနိဝတ္တဉာဏ်လည်းရတယ်တေဘစက္ခုဝိသောရိတံတေဘစက္ခုဘိညာဉ်လည်းရတယ်သဗ္ဗသဝပရိခိဏနတ္ထိတာနိပုဏ္ဏဘောတဲ့သူဟာအာသဝရီကုန်ခန်းသွားလို့နောက်ဘဝဆိုတော့သူမှမရှိတော့ပါဘူးဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာအဋ္ဌဓမ္မနိရောဓိတုပฏิပါဏိတထေဝါစာအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအသိဉာဏ်နေအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်နေဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်နေဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေလည်းသူ့မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရတယ်တဲ့ဒါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဆုကြောင့်သူရတာပါတဲ့ကိလေသာသာဘိတမရှံကိလေသာတွေကိုသူလောင်မြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘဝတ္တဝိတမှုဟတဘဝတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကတံဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းသူကအပြည့်အဝလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးပါပြီဆိုအဲ့ဒီကြမှာသူဝှကျွတ်သွားတာပေါ့နော်ဝှကျွတ်သွားတယ်အဲ့တော့တန်တရားခရီးသားမှာအမှားလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ဘဝဟာနှိမ့်ချမှုခံစားရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနှိမ့်ချသွားတာဟာလည်းပဲသူဆူတောင်းတဲ့အံကြားဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူကရုပ်ချောပြရစေဆိုဘဝတိုင်းရုပ်ချောတယ်ရုပ်ချောတာကလည်းတပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါခုနစောကားတာကအပြည့်ရုပ်ချောပြရစေဆူတောင်းတာ ਨੇ အဲ့ဒီဘဝရောက်တာ ਨੇ သူကအံကြားလို့ဖြစ်နေနောက်ဆုံးမှာသူရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်ယဟန္တာမဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားပါတယ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဘဝထူးခြားတဲ့အလှပိုင်းရှင်အမ္ပပါဠိရဲ့စာကြောင်းကိုခုပိဋကစာပေမှာဒီလောက်ပဲဆိုထားတာရှိပါတယ်အထက်ကရာတွေမှာတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရေးထားတာရှိအောင်ရှိမယ်ဒါအပ္ပဒါနမှာပါတဲ့ဟာကိုရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အိဋ္ဌံသူရံအမ္ပပါဠိဘိက္ခုနီဣမကထာယောအပသိဋ္ဌယခုကဲ့သို့အမ္ပပါဠိမြည်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်းမောက်မှာကရောရင်းနဲ့ဒီခါတာတွေရွတ်ဆိုပြီးသူ့ဘဝစာအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့လျှောက်ကြားခဲ့ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အမ္ပပါဠိထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်အကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီး
တန်တရားဘဝမှာမှားရတာတွေကိုတတိပြုပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာအမှားမရှိရအောင်ဆုတောင်းမမှားရအောင်စော်ကားမှုဖြင့်အကုသိုလ်တွေမမှားမိအောင်တတိပြုဆင်ခြင်လို့ကုသိုလ်တရားကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီတတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း